Students, this is Rajbinder Singh from Guru Nanak Public Senior Secondary School रैया। बच्चों ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ यूनिट हैगा ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਵਾਟਰ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਮੋਲਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਕਵਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਲੈਡ ਬਰੋਮਾਈਡ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਖਿਓ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਿਹਦੀ, ਵਾਟਰ ਦੀ। 3 ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਹੀ ਐਸਿਡਿਕ, ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੀ ਨਿਊਟਰਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਆਫ NaCl। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਮੋਲਟਨ NaCl ਦੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਐਕਵਸ NaCl ਦੀ। ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੀ ਐਕਵਸ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੀ ਤੀਸਰਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਆਫ ਲੈਡ ਬਰੋਮਾਈਡ PbBr2। ਮੋਲਟਨ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ। ठीक है, 3 ਆਪਾਂ कर चुके हैं। ਹੁਣ ਆ देखियो चौथी लास्ट आ गई अपने कोल इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सल्यूशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सल्यूशन। ਹੁਣ ਆ देखियो ये जिहड़ी इलैक्ट्रोलिसिस आ, इहदे लई 2 कंडीशनस हुंदियां। जिद्दां ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੱਗਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਪੂਰਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਵਾ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ। ਐਕਵਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ, ਵਾਟਰ। ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵਰਤਣੀਆਂ ਵਾ। फिर देखियो साडे को सल्यूशन काहदा होना, कॉपर सल्फेट दा। नाल किहड़ी चीज़ होनी, ये एक्वस फॉर्म दे विच या वाटर होऊगा। कंडीशन इन्हां च फर्क कित्थे पैंदा, एक बार आपां इहदे विच जिहड़ियां इलैक्ट्रोड लैणियां ओह लैणियां इनर्ट दा मतलब जिहड़ियां सैल रिएक्शन च हिस्सा नहीं पाउंदियां। जिद्दां ओह काहदियां बणियां होणगीਆਂ प्लैटीनम दीयां। आ भी प्लैटीनम दी, आ भी प्लैटीनम दी। आपां क्या आपां किन्नू वरतन लगे, यूजिंग इनर्ट इलैक्ट्रोड। एक बार आपां इनर्ट लवांगे, एक बार आपां जिहड़ियां रॉड्स लैणियां वा, वो कॉपर दियां ही बणियां लैणियां, यूजिंग कॉपर इलैक्ट्रोड। बस इत्थे फर्क पैना जे। बाकी इन्हां नूं जोड़िया नैगेटिव पॉजिटिव, इनू भी जोड़िया सैल दे नाल। इस तरह आपां 2 कंडीशन विच करना जे। दिस इलैक्ट्रोलिसिस डन इन 2 कंडीशन यूजिंग इनर्ट इलैक्ट्रोड, यूजिंग कॉपर इलैक्ट्रोड। इत्थे मैं लिख दिना दिस इलैक्ट्रोलिसिस डन इन 2 कंडीशनस। फस्ट कंडीशन जिहड़ी आ वो की हैगी आ, यूजिंग इनर्ट इलैक्ट्रोड ते दूसरी कंडीशन हैगी साडे कोल यूजिंग कॉपर इलैक्ट्रोड। हुण दोनां च वेने की रिजल्ट आउंदे ने। जिद्दां पहिलों इहदे विच देखियो जिहड़ी इनर्ट इलैक्ट्रोड आ, हुण इत्थे किहड़े आयन आ। कॉपर सल्फेट जदों टुटूगा Cu+2 होना ते SO4 होना। एक तो ये आ 2 आयन निकलने। वाटर जदों टुटूगा H+ होना ते OH- होना। इधर आ जाइए किहड़े आयन आ, कॉपर सल्फेट जदों टुटूगा Cu2+ होना, SO4 होना। वाटर जदों टुटूगा H+ होना ते OH- होना। ते एक आ भी कॉपर हैगा Cu2+।
ठीक है। इत्थे टोटल किन्ने ने 2 2 4 ते 5, इत्थे टोटल किन्ने ने 4। प्लैटीनम जिहड़ा वा वो इनर्ट हुंदा, ये रिएक्शन विच हिस्सा नहीं पाउंदा। हुण इत्थे वेने आपां एनोड ते की हुंदा ते कैथोड ते की हुंदा। सब तो पहलों देखदे एनोड ते। एनोड ते हुंदी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दा मतलब हुंदा लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन, इलैक्ट्रॉन दा लॉस होना। हुण किहदे किहदे इलैक्ट्रॉन लॉस हो सकदे, जिन्ना को ज़्यादा वा, जिद्दां OH नैगेटिव को ज़्यादा, OH नैगेटिव, एक हैगा वा SO4 नैगेटिव, SO4 नैगेटिव। OH नैगेटिव दी रिएक्शन ते ओही रिपीट होई जानी, वाटर बनना ते ऑक्सीजन बनना। जिद्दां एक बनना ऑक्सीजन, एक बनना वा वाटर, ਤੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੇ ਲੌਸ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ 4 ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਪੂਰੇ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, 2 ਆ ਜੂ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਆ ਜੂ ਤੇ ਇੱਥੇ 4 ਆ ਜੂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ 'ਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। SO4 ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਣਦਾ S2O8 ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੌਸ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੌਸ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ 2 ਮਾਈਨਸ ਤੇ 2 ਮਾਈਨਸ 4 ਮਾਈਨਸ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਲਾ ਦਿਓ, 2 2 ਜਾਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੀ E0 ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ, ਮੋਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ E0 ਵੈਲਿਊ OH ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ -1.289 ਹੁੰਦੀ ਆ। E0 ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ -1.29 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦੀ E0 ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -2.01। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਮੋਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ, 1.29 ਵਾਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ 0 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਨੋਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਣਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਨੋਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਣਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਕੈਥੋਡ ਦੀ। ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਚਾਰਜ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਚਾਰਜ ਆ, ਇੱਕ H+, ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਚਾਰਜ ਆ, Cu2+। H+ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕੀਤਾ, H ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ H ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 2 ਲਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਆ ਜਾਣਾ। Cu2+ ਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕੀਤੇ, Cu ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਸੋਲਿਡ ਆ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ 0, ਇਹਦੀ E0 ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ 0, ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ E0 ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ 0.34। ਕਿਹੜੀ ਮੋਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, 0.3 ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਕਾਪਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਇਨਰਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ऑक्सीजन लिबरेटिड एट एनोड, ऑक्सीजन लिबरेटिड, गैस नू लिबरेट वर्ड लिखना, लिबरेटिड एट एनोड, ते कॉपर डिपोजिटिड, कॉपर सॉलिड है ना, कॉपर डिपोजिटिड एट कैथोड। ठीक है, ये इनर्ट का हो गया। हुण दूजे का भी देखियो, दूसरे का की हैगा वा। जेकर आपां कॉपर की इलैक्ट्रोड लै लैने, हुण वेखियो अनोड ते की आउंदा, फिर वेखांगे कैथोड ते की आउंदा। अनोड ते फिर वो चीज़ की होनी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब की होना, लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन। हुण किन्ना दे इलैक्ट्रॉन लॉस हो सकते, जिन्हां ते नैगेटिव चार्ज, एक OH नैगेटिव, एक किहड़ा हैगा SO4 नैगेटिव। ये तो रिएक्शनां सेम होणियां, OH नैगेटिव भी उदा होना, SO4 नैगेटिव होना। हुण इत्थे आपां एक चीज़ लिखनी भुल गए, कॉपर 2+ नहीं आ, साडे कोल कॉपर आ कल्ला। मैं इत्थे कॉपर 2+ लिखता, इत्थे ही लिखना वा साडे कोल कॉपर आ, ते कॉपर भी इत्थे लिखांगे। कॉपर चों भी इलैक्ट्रॉन लॉस हो सकते। कॉपर दे विचों जे इलैक्ट्रॉन लॉस होण, कॉपर 2+ च बदली जाओ, इत्थों खुर के थल्ले डिग्गी जाना ना, इहदे इलैक्ट्रॉन लॉस होई जाने, इन्हें निक्की होई जाना। ते 2 इलैक्ट्रॉन लॉस करते। OH नैगेटिव की रिएक्शन तुहानूं लिखनी आउंदी आ, वाटर बनना, ऑक्सीजन बनना, हाफ ला देना, ते 2 इलैक्ट्रॉन इत्थे लॉस हो जाने। SO4 नैगेटिव, S2O8 2 नैगेटिव, ਤੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੌਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਲਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਵੇਖਾਂ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ, ਲਿਖਾਈ ਆ। OH ਦੀ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਆ 1.29, ਇਹਦੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ। SO4 ਦੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ +1.23। ਫਿਰ +1.23 ਨਹੀਂ, 0.34 ਹੁੰਦੀ।
0.34 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਮੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ? Cu2+, Cu2+ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਨਾ OH ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਨਾ S2O8 ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ? Cu2+। ਮੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖਣੀ। ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣੀ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਚਾਰਜ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ Cu2+, ਇੱਕ ਹੈਗਾ H+, ਇੱਕ Cu2+। H+ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕੀਤਾ, H 'ਚ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਡਾਈ ਅਟੋਮਿਕ ਹੁੰਦਾ, 2 ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕੀਤੇ, Cu ਸੋਲਿਡ ਬਣ ਗਿਆ। H ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ 0, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ 0.3। ਮੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਪਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅਨੋਡ ਤੇ ਵੀ ਕਾਪਰ ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਵੀ ਕਾਪਰ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਅਨੋਡ ਤੇ ਵੀ ਕਾਪਰ ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਵੀ ਕਾਪਰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਾਪਰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਐਟ ਐਨੋਡ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਾਪਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਿਡ ਐਟ ਕੈਥੋਡ। ਜਦੋਂ ਆਇਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ, ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਿਡ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੋਲਿਡ ਵਾਰੀ ਐਟ ਕੈਥੋਡ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਕਾਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਪਰ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ? ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਕਾਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਬੈਟਰੀਜ਼, ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।